श्री वाहिगुरु जी। आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाई जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। फिरत मरवे आया परिया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। कर ले कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। कर ले मना चित लाके सत संग दो घड़ियां। सत
कबीर एक कड़ी आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोसते जो कीने सो लाभ। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जो पावे नाम। संत बिना मैं थाओ न कोई, और ना सूझे जावना। मोहे निर्गुण को कोई ना राखे, संतां संग समावना। सत संगत मिले सोई तरया, मेरे माधो जी। सत संगत मिले सोई तरया, मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरया, मेरे माधो जी। सत संगत परम सत्कारयोग जुगो जुगे अटल धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी महाराज जी पावन पवित्र हजूरी अंदर
जुड़ के बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत आओ सरबत माई पाई। नित रोज की तरह गुरुआं दे गुरु शहनशाह दे शहनशाह दसां पातशाहां दी पावन पवित्र जग दी जोत धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन पवित्र चरनां दे विच इकट्ठे होए हो। काफी समय तो गुरु चरनां 'ਚ बैठ के संध्या वेले दे दीवानां दे विच हाਜ਼ਰੀ भर रहे हो। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश फतेह की सांझ करो। ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे ही भागां वाले हो जिन्हां नूं शहनशाह दे चरनां दे विच बैठ के हरि जस हरि कीर्तन सरवण करन दा इस भागा समा मिलिਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਆ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ सतगुरां दे चरनां दे विच लाइए। सतगुर पातशाह बाणी दे विच फरमान करते हैं, ये जिहड़ियां घड़ियां ने सतसंग दियां ये बड़ियां अमोलक ने, इन्हां दी कोई कीमत नहीं है। ना सतसंगत की कीमत ना परमेश्वर के नाम की कोई कीमत पै सकती है। बाणी दे विच मेरे पातशाह दसदे हैं, साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। कोई कीमत नहीं जानदा। कई बारी कोई चीज जिन्नी वड्डी हुंदी है साडा मनना कि उहदी ज्यादा कीमत हुंदी है, पर कई बारी जिन्नी ज्यादा कोई वस्तु सूक्ष्म होवे उहदी उन्नी कीमत ज्यादा हुंदी है। कई बारी तां कोई वस्तु ऐसी भी हुंदी है जिहड़ी इन्नी ज्यादा सूक्ष्म हुंदी कि साडे अखां नूं नज़र नहीं आउंदी, उहदी कीमत उदों भी ज्यादा जां कह लो उहदी कीमत हो ही नहीं सकदी। मिसाल के तौर पे जदों कोई बंदा मरण किनारे पिया हुंदा, जिहड़ा उहदा आखिरी सवास है उहदे उत्ते उहदी जिंदगी टिकी हुंदी है। जिद्दां ही उहदा आखिरी सवास वो खिंचदा है उहदे नाल उहदी जिंदगी खत्म हो जाती है। अक्सर आपां सुणदे हां कि फलाना मिनिस्टर जां फलाना कोई बंदा फलाने हॉस्पिटल विच एक दिन पहला या 2 दिन पहला पूरा हो गया, उन्हें उत्थे आखिरी साह लिया। आखिरी साह का की मतलब कि उहदे साह रुक गए, उस तो बाद उन्हें साह नहीं आया। हुण साह है जिहड़ा वो भी सूक्ष्म है पर उहदी कीमत कोई नहीं। जे श्वास की कोई कीमत हुंदी ते शायद दुनिया ते कोई अमीर बंदा कदे मरदा ही ना, जिन्ना मर्जी पैसा लाई जांदा श्वास खरीदी जांदा, पर इदां हो नहीं सकदा। जिहड़ा श्वास परमात्मा ने बख्शिया जे ओहदी कीमत नहीं है ते जिन्हें बख्शिया फिर ओहदी कीमत किद्दां पै सकदी है? हो ही नहीं सकदा। सो सतगुर पातशाह कहंदे ने, साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान दो। जिन्हां दे मत्थे दे उत्ते लिखिया हुंदा, भागां दे विच लिखिया हुंदा। तुसीं सारे इंडिया तो आए हो, किसी ने 2 साल का वीजा लिया होना, किसी ने 6 महीने का, किसी ने 5 साल का, किसी ने 10 साल का, कोई पक्के पेपरां ते। जदों आपां दिल्ली तो जां बंबे तो जां कितों भी चढ़े आ, साडा पासपोर्ट चैक हुंदा है ते जे उत्ते वीजा ना होवे सानूं कोई नहीं चढ़न देगा। उत्थों ही जां ते मोड़ देणगे जां फड़ के अंदर बिठा देणगे। इसे तरह ही परमेश्वर दे घर दे विच है। साडा मत्था चैक हुंदा कि मत्थे दे उत्ते लिखिया की है। सतगुर पातशाह भी साडा मस्तक देखते ने, जिहदे मस्तक दे उत्ते लिखिया होया वो गुरु घर का दरवाजा टप के गुरु चरनां विच आके बहिंदा है, ते जिहदे मत्थे दे उत्ते नहीं लिखिया वो घरों भावें चल भी पे गुरु घर दे दरवाजे तक गेट तक आ भी जाए, जे नहीं लिखिया ते कोई ना कोई बहाना बन जाना, जां तां घरों फोन आ जाएगा कि बच्चा बीमार पै गया, जां कोई होर विध बन जाएगी, वो दरवाजे तो ही मुड़ना पै जांदा। समय समय की गल है। साडा एक बड़ा प्यार वाला सिंह सी पंजाब तो, कई साल बाद उन्हें श्री हेमकुंड साहब जाण दा दर्शन करन दा फुरना बनाया। अपने दोस्तां मित्रां दे नाल सलाह मशवरा करके घरों तुर पिया। 2-3 दिन दे विच ऋषिकेश हुंदे होए
श्रीनगर जोशीमठ अगे गोविंद घाट पहुंच गया। रात उत्थे रुके। उत्थे रात रुक के अमृत वेले 4 सवा 4 बजे फिर तुर पे। अगला जिहड़ा पड़ाव जो गोविंद धाम आपां जिहड़े गए ने जानते हैं। गोविंद धाम जाके फिर रात रुके। अखीरले दिन श्री हेमकुंड साहिब की जिहड़ी आखिरी चढ़ाई है ਉਹਦੇ वास्ते चाले पाने ने ते तैयार होके चल भी पे। 1.5 किलोमीटर चले गए। 1.5 किलोमीटर जाण तो बाद ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे फुरना बन गया कि मैं घरे फोन करा। 2-3 दिन तो गल नहीं हुई। घरे फोन करा हाल चाल पुछा। ਉਹਨੇ घरे फोन लगा लिया ते फोन किसी ਉਹਦੀ रिश्तेदार औरत ने चुक लिया। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ बेटा तू किथे है? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ कि मैं फलानी थां ते आ, गोविंद धाम तो निकले आ, अज दर्शन करके वापस आ जाना, 2-3 दिन च घर पहुंच जाना। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਟੌਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਆਪੇ ਟੌਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਟੌਰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਆਪੇ ਸੋਭਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 45 ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਊਨਾ। ਇਸ ਊਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਲਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਬਲਿਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ 1.25 ਮਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਰੀਦਿਆ। 1.25 ਮਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਊਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਊਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਦੇਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਦੇਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਖੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਦਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਾ ਬਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲਕ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਲਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਬਚਨ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜਨ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਟ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋਤ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਫਟੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਛੀ ਮੈਲੀ ਕੁਚਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ, ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਰਾਜੀਤ ਕੀਤਾ,
ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਆ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ? ਪੰਡਤ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੈਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 3 ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ। ਰਾਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੋ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਉੱਠਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋ ਮਾਜੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਹਾਂ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਝੂਠ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਗੁਰਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਾਈਪਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਈਪਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੇਗੀ ਫੇਰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰੋ, ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ।
5% ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 20% ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 80% ਆਪਾਂ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਆਓ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸਾਡਾ ਟੇਕਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਖੈਰ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਊਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। जग सारा बिसर गया। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जिथे मैं है उथे परमेश्वर नहीं, जिथे परमेश्वर है उथे मैं नहीं। बाबा साहब सिंह बेदी की समाधि लग गई। दिन चढ़ गया, घर दे मैंबर वेखदे ने अजे तक उठे नहीं, जाके उठाया। जदों नेत्र खोले आख्या बड़ा नर्क कर दिता। अज पहली बार जिंदगी दे विच इन्ना आनंद आया। खैर 2 दिन गुजरे, बाबा साहब सिंह बेदी समाधि विच बहिंदे ने, कोई ना कोई जी उठा दिंदा। तीसरे दिन बाबा साहब सिंह बेदी ने सोचा भी गल एवें नहीं बननी। बिना घरों दसे जिथे बाबा साहब सिंह बेदी उन्ने साहब वालियां दा किला अज भी हैगा, शायद साडे विचों कोई गया होवे उत्थे। उतो 13 किलोमीटर की दूरी ते एक नदी पैंदी है। दास कई बारी उस थां ते दर्शन करके आया। कच्चा रास्ता ते कोई पुल नहीं अजे भी नदी ते है। नदी पार करके नदी के किनारे दे उत्ते वो स्थान है। अज कहंदे ने बाबा साहब सिंह बेदी बिना किसी नूं दसे उस नदी वाल तुर पे। नदी पार करके नदी के दूजे किनारे जाके चौंकड़ा मार के बह गए। नेत्र कर ले बंद, मन प्रीतम प्यारे दे चरनां दे विच जोड़ लिया। सारा दिन लंघ गया, कोई जल पानी नहीं, कोई प्रशादा नहीं, कोई पानी की घुट नहीं। लागे एक जिमीदार हल वाह रहा, वो नाले हल वाही जांदा, नाले बाबा साहब सिंह बेदी वाल वेखी जांदा भी बड़ा सिदकी संत है, सिदकी साध है। ना हिलदा, ना डुलदा, ना बोलदा, ना कुछ खांदा, ना उठदा।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਨਾ ਡੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ। ਐਡਾ ਸਿੱਧਕੀ ਸੰਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਖੈਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਹੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ। ਸੰਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ, ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵਣਾ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗੁਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ।
ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ, ਸੰਤ ਕੋਲ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰੇ ਸਾਡੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟਾਪਣ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਗਧਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਲ ਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉਰਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਹਲ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣੋ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ? ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਖੈਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਮਣੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਖੈਰ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੋਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਆਖਿਆ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਆਖਿਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਮੰਗ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਣੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12-13 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਾਣੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੌਜ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੈਨ ਸਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 550 ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਗੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੀ? ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਖੈਰ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਗਾਤਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਝਾਕਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਰਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ, ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਤਾ ਜੀ ਬਸ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਮਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, तो जो इन्हों दसिया जा रहा वो साडे किसी काम का नहीं, वो बच्चों को गुमराह कर रहे। जदों सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने, मैं माफी मंगदा जे 10 मिनट वध लग गए ते कोई बरी ना करियो। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने जदों आनंदपुर का किला छड्डिया, किला छड्डदे समय आपां सारे जानते हैं कलगीधर दा परिवार विछड़ गया। माता किसे पासे, बच्चे किते पासे, महल किते पासे, सिख किसे पासे। खैर कलगीधर दे परिवार दे विच एक नौजवान लड़की जिहदे बारे कई तरह का जिक्र मिलता है, पर असल दे विच वो सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दे जिहड़ा रिहायश जिथे महाराज की रिहायश सी उत्थे साफ सफाई का काम करया करदी, और खास तौर पर ओहदी ड्यूटी माता साहब कौर दे नाल लगी सी। जिथे भी माता साहब कौर जांदे वो नौजवान लड़की नाल रहिंदी। जदों परिवार का विछोड़ा पै गया, जदों बच्चों का कोई पता नहीं, माता का कोई पता नहीं, महल का कोई पता नहीं, फिर उस लड़की बेचारी नूं किहने सामभणा सी। इतिहास दसदा है कि मलेर कोटले का एक नवाब सी, एक ते नवाब शेर खां होया जिन्हें दोवां भरावां ने कलगीधर पातशाह दे छोटे साहिबजादियां दे नीहां च चिणे जाण समय हा दा नारा मारिया सी। पर एक नवाब होर होया, उसदा नाम सी शायद समुंद खान। इतिहास दसदा उस नौजवान लड़की नूं वो जिहड़ा समुंद खान सी जबरी चुक के अपने नाल मलेर कोटले लै गया, जाके अपने किले दे विच बंद कर दिता। ओनू कहंदा कि तू मेरी राणी बन के रह, तैनू गोलियां दी तरह रहण दी लोड़ नहीं, तैनू सारे सुख दिते जाणगे। पर वो जिहड़ी नौजवान लड़की है वो इहदी गल नहीं मनदी। इहने कई तरह दे लालच दिते, वो ना मन्नी। फिर इहने तसीहे देने शुरू कर दिते कि वो किसी तरह डोल जाए, अपने धर्म तो डोल जाए, मेरी अधीनगी कबूल कर ले, पर वो नहीं मन्नी। इतिहास दसदा है कि कलगीधर पातशाह दे जिन्ने भी सेवादार सेवा करने वाले सन, उन्हां सारियां दे विचों एक वो नौजवान लड़की ऐसी सी जिहड़ी सब तो ज्यादा खूबसूरत सी, और ओदी खूबसूरती ओदा दुश्मन बन गई। वो नवाब बड़ा जोर लाउंदा। खैर जदों ना मन्नी, तसीहे दिते गए, अखीर उस नौजवान लड़की ने जदों कोई वाह ना चली, उन्हें खाना पीना छड्ड दिता, प्रशादा छकना छड्ड दिता, पानी पीना छड्ड दिता। खैर शरीर सी किन्ना चिर रहिंदा, अखीर नूं शरीर कमजोर हो गया, शरीर सुकना शुरू हो गया। करदे करदे एक समा ऐसा आया, कमजोरी दे नाल, भुख दे नाल उस नौजवान लड़की ने कलगीधर पातशाह की याद विच सिमरन करदे करदे शरीर का त्याग कर दिता। हुण जिहड़ा नवाब है यह सोचदा कि यह मर तां गई है, जे इहदा बाहर पता लग गया सिखां नूं ते मेरे वास्ते विपता खड़ी हो जानी। इस नवाब समुंद खान ने की कीता, अपने महल दे अंदर एक कबर पुटवा के उन्हें उत्थे दफना दिता। बाहर किसी नूं पता तक नहीं लगन दिता, अंदर दफना के उत्ते मिट्टी पा के बंद कर दिता। खैर समा गुजरदा गया। समा गुजरदे गुजरदे कलगीधर पातशाह निरंकार दे देश नूं चले गए, भाई दया सिंह निरंकार दे देश नूं चले गए, बाबा सोभा सिंह सचखंड चले गए। उस तो बाद समा आया बाबा साहब सिंह बेदी उन्ने वालियां दा, जिहड़े कहंदे ने संत माला ही फेरन जोगे ने।
ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੱਸ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਮਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ। ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੂਰਖਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ। ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨਵਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ 4-5 ਨੇਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, 6.25 ਤੋਂ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਨੇਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ 4-5 ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਮਾਣੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਨਵਾਬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਮਾਨ,
कमान दे उत्ते रखिया तीर। एक ते तीर हुंदा नॉर्मल जिहड़ा बंदे दे शरीर विच जांदा है, एक तीर हुंदा जिहड़ा चौड़े फड़ वाला जांदा, घट्टो घट्ट 1.25 ਤੋਂ 1.5 फुट चौड़ा उहदा फड़ हुंदा, उहदा जिहड़ा मूँह है ਉਹ चौड़े फड़ वाला जिहड़ा तीर सी बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहब वाले ने रखिया कमान दे उत्ते। कमान दे उत्ते रख के जदों तीर छड्डिया जाके सीधा नवाब दे पेट दे विच वज्जिया, 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा इधर डिग पिया, दूजा दूजे पासे डिग पिया। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਭੋਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਖੈਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। खैर वो थां लभी गई, थां लभ के थां नूं पुटिया गया। शरीर तां की रहना सी, हड्डियां दा पिंजर बज्जिया सी। बाबा साहब सिंह बेदी ऊने वालियां ने कहंदे ने चिखा करवा के लकड़ां दी तैयार उस बच्ची दे बचे हुए शरीर नूं उस चिखा दे उत्ते रख के कीर्तन सोले दा पाठ करके अरदास करके हत्थी ओदी चिखा नूं कह लो, चिता नूं कह लो, लांबू लाया, ओदी अरदास कीती, ओदा जो क्रिया कर्म बनदा सी ओ कीता। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਤਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਲੰਡਨ ਸਾਈਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਹੀ ਜਾਏ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 1.5% ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। 98-99% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। राम कली महला तीजा। आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। पाया सहज ते मन बजिया बधाया। राग के परवार सगिया शब्द बनया। शब्द लगा तो हरे के मन जिनी बताया। आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरा तू सदा रहो हर नाले। तू मंगे दुख के कारम करे तेरा कारज सब सवारना। रक्ष स्वामी तो क्यों मनोरे। अरे नाथ मंद में सदा रहो हर नाले। साचे साहिब ज्ञानी का तेरा सब कुछ है जिस दे तो पा गए। सब चित चलाते नाम मन बसावे। नाम दिन पैमान बतिया बाजे सब जग मेरे। साहिब ज्ञानी का तेरा सचा आनुरारो। नाम आधार मेरा जग भुखा सब गवाइया।
कुर्बान पिता गुरु बेटा जिस दिया चल करो प्यारो सत्य नाम मेरा यारो बाजे पंच शब्द चित कर सपाटे शब्द बाजे कला चित कर तारिया कर सपारा खुद जिन गाते नाम हर चलाते आनंद बाजे सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी पूरे पुनित कहते सदत सतगुर रहिया पर पूरे पानी पिता माता कर्त महाकर गंगिया बुरिया बाचे कर्म हजूर नाम ते आया गए मशक्कत काल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।